Welcome you all. Welcome you all to the video session number 3. Before watching this video, please view the session number 2 of this chapter Geometrical Properties Unit 3. Government of Karnataka Department of Technical Education has arranged a video sessions in e-learning management system. Video session number 3 is related to the Engineering Mechanics and Strength of Metal course of third semester of in civil engineering program, and it is related to the course outcome. The course outcome is computing the various geometrical properties of the various section, knowing the importance of the geometry in structural engineering. These are all the topics we are going to cover in this geometrical properties. In this video session, we are going to cover the methods of determining the centroid for the composite areas, and calculation of centroid for different sections. Locate the centroid of an unequal angle 100 mm, 80 mm and 20 mm. Drawing will be like this: 100 mm into 20 mm, 100 mm side and 80 mm side and 20 mm. Here before after drawing this, we have to mark the centroid of the each figure. We should know the centroid with reference to the reference axis OX and OY, and we'll get the X bar and Y bar. We have to calculate X bar and Y bar centroidal distance. Now let us solve the problem one by one. 20 the same section, 100 into 80 into 20 angle section. The angle section here, we have taken the figure first 20 into 80, and 20 into 80 area is equal to 20 multiplied by 8, 20 multiplied by 8, 20 multiplied by 8, and it will become 1600, and the area is 40, where 40 is from distance y axis to centroidal distance, that is x, and distance from x-axis to the centroidal distance, that is 10. 20 divided by 2, 10. Multiply the calculate the ax multiplying a into x, and calculate the ay multiplying a into y. Then the next figure, draw the figure with respect to the reference axis what we have given in earlier diagram, and now calculate the area 80 into 20 area. Then calculate x bar, where x is 10 from centroidal distance from x bar to the centroidal distance 10, 20 divided by 2, 10, and central distance y2 is equal to distance from x-axis to the centroidal distance. Here the centroidal distance side is 80 divided by 2 is 40. This distance from here to here is 40, but we need to calculate the centroidal distance from x-axis, and we have to add 20 plus 40 is equal to 60. Next 1000 multiply the area into ax, and calculate the ax and calculate ay, and summation of a should be calculated. Then ax, that is 80,000, then ay 1,12,000. Then to calculate the x bar and y bar, calculate the x bar and formula sigma ax by sigma a. Sigma ax is 8,000 what we have calculated here from a sigma ax, some summation of sigma ax, and sigma a is what we have calculated from area, summation of area. Then the 80,000 divided by 32,000 is 25 mm. Then calculate the y bar, sigma ay by sigma a. Sigma y we have calculated sigma ay, the summation of sigma ay, and the summation of sigma a. Then substituting in the formula sigma ay and sigma a, will get the y bar.
The x bar and y bar is 25 mm from the reference axis y axis, and y bar is the 35 mm from reference axis x axis. Next, finding the center of the section. This is the combination of triangle and semicircle. Let us draw the axis first. Reference axis should be drawn. Very first step is to draw the reference axis, that is x axis and y axis, with respect to the lowermost line and the left line. Y axis with respect to the left line, and x axis with lowermost line. If the axis is not given, then only we have to draw the reference axis. If the reference axis is given or given in the question, or we have to calculate with reference to that only. Then first triangle, take the triangle. ಮೊದಲು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಪಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದೇ ಥರ ಏರಿಯಾನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಶೇಪ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಿಂದ ಮತ್ತು ವೈ ಆಕ್ಸಿಂದ ಏನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the other area also, draw other area 15 30 ಏನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ 1 ಫಿಗರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು is the formula, half into base into base is 30 and height is 50, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 750 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. 30 divided by 2 ವಿಲ್ ಬಿ ದ 15. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಬಾರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೈ ಬಾರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಫಿಗರ್ದು. ವೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 50 divided by 3 h/3 ಆಗುತ್ತೆ. 50 divided by 3 plus 15. 50 divided by 3 plus 15 ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 31.66 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ವೈ. ದೆನ್ ಫಿಗರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ ಟು ಫಿಗರ್ 2, ಏರಿಯಾ pi d square by 8 ಆಗುತ್ತೆ. pi d square by 4 is the full circle area. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ pi d square ಬರುತ್ತೆ 353.42 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ನೀವೇನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ 30 mm ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 30 mm ಇದೆ. 15 ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ x1. ಅದೇ ವೈ ಬಾರ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ವೈ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ವೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 4r/3π. ಬಟ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ r-4r/3π ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. r-4r/3π ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ r-4r/3π ಮಾಡಿದ್ರೆ 15, r ರೇಡಿಯಸ್ 15 ಇದೆ ಅದರದ್ದು. 15 into 15 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 8.63 ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆಲ್ಸೋ ವಿ calculate ax and calculate ay, multiplying a into x and a into y. Then next step is summation of a and summation of ax and summation of ay. Then to calculate the x bar, sigma ax we have already calculated in tabulated column. Sigma ax 16551.33 ಇದೆ. ಅದರ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1103.42 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 mm. ವೈ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ವೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ. ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ವೈ 26,795.01, 1103.42 ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ ಎ. ಡಿವೈಡಿಂಗ್ we will get 24.82. Then x bar is 15 and y bar is 24.82. Move to next numerical problem. Find the G, or that is G nothing but centroid of an inverted T section, plane 60 into 10 mm and web 50 into 10 mm. This is inverted T section. T section is tilted here. And first we have to draw the reference axis and divide the figure into as many as parts, which makes you to solve the problem very simple. We have to, here I have divided it into two parts, upper rectangle and lower rectangle, the web and bottom flange. Web and flange, we can tell web and flange.
ಈ ವೆಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟು ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕಂಡಿಬೇಕು, ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಕಂಡಿಬೇಕು. 16 to 10 ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, 16 to 10 600 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಕಂಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಿಂದ ಅಂದರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಿಂದ ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 60 ಇದೆ, 60 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ 30 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ವೈ ಬಾರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಂದ ಸೆಂಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 10 ಇದೆ, ಇದ್ರ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು 5 ಬರುತ್ತೆ. 630 ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎ ವೈನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಸೆಕ್ಷನ್ ವೆಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ವೆಬ್ಬನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಬ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ 15 to 10, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಏರಿಯಾ 15 to 10 500 ಆ್ಯಂಡ್ 30 how to calculate 30. This distance is 25. We have to calculate how we have got 25. Total distance from here to here is 60 minus 10 is 50, and then these two lines are left. 50 divided by 2 will get one side. That's why distance between here to here is 50. Here to here 25, sorry, 50 is total distance from here to here, and then plus here to here. Then if you want 50 divided by 2, then one will get one side 25. The 25 here, this is 25 from x-axis here to 25, but we need the distance from centroidal to rectangular section centroid, that is 10 divided by 2 5, plus it is the distance central distance is always with respect to reference axis. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಯಿಂದನೇ ನೋಡಬೇಕು. ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಏನು 25 mm ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮತ್ತು 5 mm ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ 30 mm ಆಗುತ್ತೆ. 30 mm 25 mm ಪ್ಲಸ್ 5 35 mm ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 35 then multiply 500 into 30 and 15 into 30. Now solve the fourth problem, inverter T section. The inverter section where the flange width, the flange dimension is 60 into 10, web dimensions ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 50 into 10. Let's draw the section. ಈ ಫಿಗರಿನ ಏನು ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕಂಡಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಫಿಗರ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ಲೇಂಜ್ನ ಒಂದು ಫಿಗರಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ವೆಬ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ಲೇಂಜ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟು ಫ್ಲೇಂಜು 16 to 10 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಏರಿಯಾ ಅಂತ 16 to 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ 600 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 60 divided by 2 will become, ಇಲ್ಲಿಂದ 60 divided by 2 will be 30, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್, ವೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 10 divided by 2 5. Okay, 10 divided by 5, x equal to 30, y equals to 5. Multiply a into x will get 18,000, a into y 600 into 5 the 3,000. Then second figure, draw the second figure as with respect to the reference axis what we have done in earlier. The main figure again ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಗರಿಗೆ ಏನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಥರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು 20. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 60 mm ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 10 mm ವೆಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. 60 minus 10 ಇಲ್ಲಿ 50 ಆಗುತ್ತೆ. 50 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಏನೋ 50 ಬರುತ್ತೆ. 50 divided by 2 25, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 25 ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 25 ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಎಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಾದರೆ 25 + 5 30. ಫಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 50 into 10 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ 15 to 10 ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 30, ನಾನು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 35 ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈ ಫಿಗರ್ದು ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ 50 ಇದೆ, 50 divided by 2 25 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 25. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ y2 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಂದ ಎಷ್ಟು, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 25, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 10, 25 + 10 35.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎ ಇಂಟು ವೈ ಎ ವೈ. ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಏನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 1100 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ವೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು 30 ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 33,000 ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 30 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್. ದೆನ್ ವೈ ಬಾರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ವೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ. ಇದು ಸರ್ ಏನು ವೈ ಬಾರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 18.63 ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇದು ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಏನು, 30 mm ಅಂತಂದರೆ 60 mm ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು 30. ಆಮೇಲೆ 18.63 ಅಂದರೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್ ಏನು ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಯಾವ ಫಿಗರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರದ್ದು ಮಧ್ಯದ ಪೋರ್ಷನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫಸ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ ದ ಫಿಗರ್ ಇಂಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಗರ್ನ ಈ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 2 ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫಿಗರ್ 1, ಇದು ಒಂದು ಫಿಗರ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಗರ್. ಫಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ 25 into 25 625. ಇದ್ರದ್ದು ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, 25 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 25 ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಅದರ 25 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. 25 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 12.5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಫಿಗರ್ದು ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 25 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಎಷ್ಟೋದು 12.5 ಪ್ಲಸ್ 25. 12.5 ಪ್ಲಸ್ 25 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 25 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ 12.5 ಪ್ಲಸ್ 25 37.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಎ ಇಂಟು ವೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಏನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 into 25 ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 15 into 25 ಏರಿಯಾ 1250. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವೈ ಆಕ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಇದರ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 50 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 25, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 25 ಆಗುತ್ತೆ. 25 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12.5 ಇದು ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೈ ಆದರೆ ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ 25 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 12.5 ಆಗುತ್ತೆ. 25 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 12.5. ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ವೈ. ದೆನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ದ ಏರಿಯಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ. ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ದ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು central distance x central distance and product of area into y central distance a sigma a y. X bar if you want to calculate the x bar that is central distance x bar is equal to sigma ax divided by sigma a, that is 39062.5 divided by 1875 20.83. So y bar calculate ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ y bar that sigma ay, we have calculated y bar here 390 ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ವೈನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ವೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. Okay, we'll move to next question problem. Sixth problem, find the centroid of the section. It's a dam section. It can be divided into two parts. One is triangle and other one is rectangle. ಇದನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಂದರೆ ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ನು, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ನು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸಿಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬಾರ್ ಅದು ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಿ ಇಂಟು ಡಿ 20 into 250. Please refer the session number 2 for all the formulas of all the sections. ನೆಕ್ಸ್ಟು 20 ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ 20/2 ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಗರಿಂದ ವೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನೇ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 250/2 ಏನು 125. 250/2 125. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್, ಎ ಎಕ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎ ವೈನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ಗೆ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಿ. ಇಲ್ಲೇನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಹಾಫ್ ಇಂಟು 200 into 30 ಅಂತಂದರೆ 3000 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೇಸಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈಡ್ /3 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 30/3 ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಏನಂದರೆ 30/3 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 30/3. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ ಬೇಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಏನು ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಅದರ /3 ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಎಪೆಕ್ಸಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ 2/3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ 30/3 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 20 + 30/3 ಆಗುತ್ತೆ, 30 ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ವೈನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಅದು ಸಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ವೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಿಷ್ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ವೈ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ 25 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೈ ಬಾರ್ ಆದಮೇಲೆ ವೈ ಬಾರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ವೈ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ವೈ ಬಾರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ದು ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್. ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು. 3 ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಇದಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸೆಕ್ಷನಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇದೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೋಟ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಏರಿಯಾ ಫಿಗರ್ 1, ಫಿಗರ್ 2, ಫಿಗರ್ 3 ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಏನಂದರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗ, ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ, ಸೊ ಸೀರಿಯಲಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 1000 ಬರುತ್ತೆ. 1000 ಇಂಟು ಇದರದ್ದು ಫಿಗರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯದ ಫಿಗರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದರದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 20 ಇದೆ, ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ 20 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದರ ಸೆಂಟರ್ ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇದರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟಿದೆ 50 ಇದೆ, 50 ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 25 + 20 ಏನಾಗುತ್ತೆ 45 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಬಾರ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಡ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರ ಫಿಗರ್ದು ಸೆಂಟ್ರಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಂದರೆ 20/2 ಅಂದರೆ 10 ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಡಬೇಕು. 10 + 40 ಏನಂದರೆ 50 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎ ಇಂಟು ಎ ಎಕ್ಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಎ ವೈನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಟಚ್ ಆಗಿ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಟಚ್ ಆಗಿರೋದು ಆ ಫಿಗರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲರ್ ಇಂದ 100 into 20 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಿಂದ ಏನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 20/2 ಅಂದರೆ 10. ದೆನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೈ ಅದು ಅಂದರೆ 100 ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ಅದು 100ಇಂದ 100/2 ಅಂದರೆ 50. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 50 ಆಗುತ್ತೆ. 10 and 50. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಎ ವೈನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ, ಏನು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ
ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಿಂದ ಅದನ್ನು ಮೊದಲೇ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು 20 + 50 70 mm ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅದು. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವೈ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 ಇದೆ. 40 20 40 100 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಟ್ 30 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ 40 20 30. ಇಲ್ಲಿ 40 ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 40 ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇದು 20 + 40 100 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 30 ಆಯಿತು. ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ 100 × 30. 100 × 30 ಹೈಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಏನಾಯಿತು? ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್, ಹಾಫ್ ಇಂಟು 100 × 50, 0.5 × 100 × 30 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಫ್ ಬರೆಯೋದು ಬದಲು ಹಾಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ 0.5 ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 1500 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅದರದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಇದೆ. ಇದು ಏನು ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 100 ಇದೆ ಅಂದರೆ 10 ಅದರ ಅರ್ಧ 50 ಬರುತ್ತೆ. 50 ಅಂದರೆ ವೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 50 ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ 50 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ 80 ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಿಂದ ಇದರದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು 70 ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 30 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಬೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಬೇಸಿಂದ ಅಪೆಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಂದ ಅಪೆಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 30 ಇದೆ. ಸೈಡ್ ಇಂಟು 1/3 ಬೇಸಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 1/3 ಇಂಟು ಸೈಡ್ 1/3 ಇಂಟು 30 ಆಗುತ್ತೆ. 30 1/3 ಅಂದರೆ 30/3 ಅಂದರೆ 10 ಆಯಿತು. 10 + 70 ಅಂದರೆ 80. ದಟ್ಸ್ ವೈ 80 ಇಲ್ಲಿ 80ನ ಬರೆದಿದೆ. ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಎ ವೈನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ summation of a ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, summation of ax and summation of ay. ನಾವು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ax ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಬಾರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ax ಸಿಗ್ಮಾ ಎ. ಏನು ಅದರದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಡ್ ವೈ ಬಾರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ 8th one. Calculate center of gravity of a section, kind of plane section, plane section ಥರ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ದ ಸೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 3 parts. ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಪೋರ್ಷನ್, ದೆನ್ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬಿಡಿಸೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಬಿಡಿಸೋಣ. ಅದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ 100 ಇದೆ, 100 × 50 ಇದೆ. ಇದು ಮತ್ತು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟು ಅದರ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ 100 × 50 2500 ಬರುತ್ತೆ. ಇದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗೋದು ಎಪೆಕ್ಸಿಂದ 2/3 × 50 2/3 × 50 ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ 50. ನಾವು ಎಪೆಕ್ಸಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 2/3 × 50 ನೋಡಿ 2/3 × 33.33 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 100ನ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ 50. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎ ಇಂಟು ವೈ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಅದರದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಂದ ವೈ ಆಕ್ಸಿಂದ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ಫಸ್ಟು ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 150 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 150 ಡಿವೈಡ್ 75 ಆಗುತ್ತೆ. 75 ಬಟ್ 75 ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ. 75 + 50 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 × 100 ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 15000. ಬಟ್ 75 + 50 ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 50 + 75 ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 75 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಏನು ವೈ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವೈ ಬಾರ್ ಏನಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅದು 100 ಟೋಟಲ್ 100 ಇದೆ. ಅದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಅದು ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 50 ಬರುತ್ತೆ. 50 ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಎ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ವೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್
ಥರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನು ಸೇಮ್ ಮೇನ್ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಏನು 200ಇಂದ ಎಷ್ಟು 200 mm ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ 150 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು πd²/8 ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ದು πd²/4, ಇಲ್ಲಿ πd²/8 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ πd²/8 ಅದೇ 3927 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಡಯಾಮೀಟ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4r/3π ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗೋದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ತನಕ 4r/3π + 200 4r/3π + 200 ಅಂದರೆ 50 ಮತ್ತು 150 ಸೇರಿಸಿ ಬರುತ್ತೆ 221 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಫಿಗರ್ದು ವೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. 100 ಅಂದರೆ 50 ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ 50 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ವೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಿಗ್ಮಾ ಟೋಟಲ್ ಎನ ಸಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಸಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಬರೀಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ನ ಟೋಟಲ್ ಸಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎ ವೈನ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ವೈ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂತಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್/ಸಿಗ್ಮಾ ಎ, ಅದನ್ನು ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ವೈ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಬಾರ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎ ಝಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಗರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು 3 ಫಿಗರ್ಸ್, 3 ಫಿಗರಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ನ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ 100 × 20 ಅದರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 100 ಇದೆ, ಅದರ ಅರ್ಧ 50 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 50 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ವೈ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 20 ಇದೆ, 20 ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ 10 ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 140 ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 140 + 20 ಅಂದರೆ 160 + 10 ಆಗುತ್ತೆ. 160 + 10 170 ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ವೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ದು ಝಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ದು ವೆಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು ವೆಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು 20 × 140 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೂರ ಇದೆ ಅದು ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 100 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 20 ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 80 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 80 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ತಿಳಿಸೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟೇ ಇದು 140 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 20 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಎಷ್ಟು 20 / 10 + 80 ಅಂದರೆ 90 ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ 140 × 20 ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ 90 ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 140 ಇದೆ, ಅದರ ಅರ್ಧ ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಧ ಅಂತಂದರೆ 70 + 20 90 ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಈಗ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ವೈನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರೀರಿ. 80 mm ದೂರದಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 120 × 20 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 120 × 20 2400. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟು 120 ಸೆಕ್ಷನ್ 120 ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಅದರ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 120 / 2 60 + 80 140 ಬರುತ್ತೆ. 140 ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್. ವೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಧ 20 ಫುಲ್ ಟೋಟಲ್ 20 ಇದೆ, 20ನ ಅರ್ಧ 10 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವೈ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ವೈನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ವೈ
ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ವೈ ಅಂದರೆ ಸಮೇಷನ್ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಮಾಡೋದು. ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಏನೇನು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ವೈಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ವೈ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ವೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ 68880000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ 7200 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಏನು 6880000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7200. ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 95.56 ಬರುತ್ತೆ. 95.56. ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಏನು ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ 95.56. ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ 6,88,000 ಬಂದಿದೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎ 7,000. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೈ ಬಾರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೈ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ವೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ. ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ವೈ ಎಷ್ಟಿದೆ 616,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7,200. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ 85.55 ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, 85.55 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ 95.56, ವೈ ಬಾರ್ 85.55. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ವೇ ಎಲ್ಲನೂ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಥರನೇ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಬಾಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಇಂಟು ಡಿ 16 ಇಂಟು 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ 32 ಏನಕ್ಕೆ ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 16 ಇದೆ, ಇದ್ರ 16 ಇದೆ, ಇದು 32 ಇದೆ. 16 ಇಂಟು 2 32. ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 16 ಇದೆ, ಅದರ ಅರ್ಧ 8 ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಇದೆ, 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು 32 ಇಂಟು 8 256, 32 ಇಂಟು 1 32 ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ವೈ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋ ಹಂಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಇಷ್ಟು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 8 ಇಂಟು 2 ಅಂದರೆ 16 ಏರಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 1 ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಲೆಂತ್ 8 ಇದೆ. 8 ಅಂದರೆ ಅದು ಅರ್ಧ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. 4 + 2 ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಂತ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಏನಂದರೆ 4 + 2 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ವೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ವೈ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ವೈನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ವೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅವ್ರ ವೈ ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೇನು 128 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 48. 128 ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ. ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ 128 ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ವೈ ಬಾರ್ 128 ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಸಿಗ್ಮಾ 48 128 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 48 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 2.66 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ 272 ಬಂದಿದೆ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 48 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 5.66 ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 350 ಇಂಟು 50 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಈ ಥರ ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ
250 into 50 ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ B into D 250. ದೆನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಿಂದ ಏನು 250 ಇದೆ. 250 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 125 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 350 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 350 ಇದೆ. 350ಯಲ್ಲಿ 50 ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 300 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 300 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ 300 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 25 ಪ್ಲಸ್ 300 325 ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೈ ಬಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 325 ವೈ ಬಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎ ಇಂಟು ವೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವೈ ಟೇಬಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಗರ್, ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. 15 to 12 ಅದರ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ನ ದೂರ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿರಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 50 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 50 ಇದೆ. ಆ 15 ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ ವೈ ಬಾರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು 50 into 25 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. 15 to 25 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. 12500 ಬಂದರೆ ಅದು ಏರಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಇದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ, ಇದು 25, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 25. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು 250 ಇದೆ. 250 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 125 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು 50 125 175 25 ಮತ್ತು 175 ಬರುತ್ತೆ. 25 ಬಂದ ಇದು 175. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 250 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0 ಆಗಿದೆ, ಅದು 250 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2, ಅದು 250 ಮಿಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ 125 ಇಂಟು 25 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 175 ಇಂಟು ಏರಿಯಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಫಿಗರ್, ಇದು 2 ಸೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಟಮ್ ಫ್ರೇಂಜ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ 250 into 50 ಅದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. 250 into 50 ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಏನು ಏರಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 250 into 50 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಅದರದ್ದು ಸೆಂಟ್ರಡ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. 250 ಉದ್ದ ಇದೆ, ಅದು 250 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಏನು 125 ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಫುಲ್ 50, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 50 ಇದೆ, ಅದರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ 25 ಆಗುತ್ತೆ. 125 250 50 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 125, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋತ್ 125 ಆ್ಯಂಡ್ 25 50 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 125 ಇದು 25 50 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಇದು 50 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಆ್ಯಂಡ್ 25 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 125,000 ಇಂಟು 125 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 125 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ವೈ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 343,750 ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದರದ್ದು ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೈ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವೈ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ವೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ 625 ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ವೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಏರಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಮಿನಾ ಲೈಸ್ ಎಟ್ ದ center of a heavy portion, the bottom surface and midpoint of its axis. Answer. Next, center of gravity is a part of which resultant of all external force acts, resultant of all reaction force act, entire body force is concentrated. Answer. Next, there will be the center of gravity of L section shown in the figure. ನಾವೀಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಿಗರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತಂದರೆ 1.28, 2.64. ನಾವೀಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದೊಂದು ಸೈಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಂಟ್ರಡಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ವೈ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ವೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ವೇರ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಲೈಸ್ ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್. ಯಾವತ್ತು ಸರ್ಕಲ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲೇ ಅದು ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್ ಲ್ಯಾಮಿನಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಲ್ಯಾಮಿನಾ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೆಂಟರ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ. ಸರ್ಕಲ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅದೇ, ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡು ಅದೇ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ ಡಯಾಗ್ನಲಲ್ಲಿ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅದೇ, ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅದೇ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ದು ಅದೇ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ದು ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟರ್ ಅದು ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ 10 centimeter will be at its center of the diameter, center of the radius, and anywhere in circumference, anywhere in center of gravity, center of the circle ಅಂದರೆ ಇದೆ at its center of the diameter ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ then specially thank moderator sir, Major Anil Kumar sir, and subject expert Dr. Chanigiri Gowda sir, and sir MS Chandrasekhar sir for helping me in making presentation and guiding me in all aspects. Thank you everyone.